Page 147. As you like it. When the Duke saw that both ... the decision that I have taken is irrevocable, uneven, not uniform, or shamo. The wrestling match between Orlando and Charles was unequal. Orlando ও চার্লসের মধ্যে মল্লযুদ্ধ ছিল অসম লড়াই. Dissuade, to advise or urge someone not to do something. উপদেশপূর্বক কোনো কাজ থেকে বিরত করা. Rosalind tried to dissuade Orlando from the uneven wrestling match. Rosalind Orlandoকে অসম মল্লযুদ্ধ থেকে বিরত করতে চেষ্টা করেছিল. Entreaties, earnest requests, স্বনির্বন্ধ অনুরোধ. Valor, courage, bravery, শৌর্য, সাহস. Graceful, with easy elegance, মাধুর্যপূর্ণ শোভন. Lament, to mourn, to wail, W-A-I-L, wail. শোক করা, বিলাপ করা. Vacated, left empty, to quit. খালি করা বা পরিত্যাগ করা. Inclination, fascination, interest, ঝোঁক, পছন্দ. Pity, feeling sorry for others, দরদ, সহানুভূতি, পরদুঃখ, কাতরতা. Skill, expertise, দক্ষতা. Introduce, to bring in, to start. উপস্থাপিত করা, সূত্রপাত করা. Confess, to acknowledge some wrongdoing, স্বীকার করা. Venture, to make a perilous voyage, to take a risk. বিপজ্জনক কাজে যাওয়া, সাহসী প্রচেষ্টা. Displeasure, dissatisfaction, অসন্তুষ্টি. Enrage, to make angry, ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা. Virtues, moral excellence, good qualities, নৈতিক উৎকর্ষ, সদ্গুণ. Subtle, clever, চালাক. Turn a deaf ear, to ignore or refuse to listen to, কান না দেওয়া, অবহেলা বা অগ্রাহ্য করা. Plead, to argue in support of, কোনো কিছুর সমর্থনে যুক্তি দেওয়া. Irrevocable, impossible to retract, অপরিবর্তনীয়, চূড়ান্ত. Critical comment. Rosalind and Celia try to stop the young man from wrestling but fail. When he wins, all are happy, especially Rosalind. Knowing that he is Roland de Bois's son, Rosalind is delighted, but Duke Frederick becomes angry. He banishes her from the palace. The complication in the plot starts. Rosalind এবং সিলিয়া যুবকটিকে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়. পেজ 148. যখন সে জেতে সবাই খুশি হয়, বিশেষ করে রোজালিন্ড. সে রোল্যান্ড ডি বয়েজের ছেলে, একথা জেনে রোজালিন্ড খুশি হয়, কিন্তু ডিউক ফ্রেডেরিক রেগে যায়. সে তাকে প্রাসাদ থেকে নির্বাসিত করে. কাহিনীতে জটিলতা শুরু হয়. When Celia could not change ... being friendless, he wished not to leave. Accompany, to go with somebody as a companion. Shongi hawa. Celia wanted to accompany Rosalind when she too was
banished by Frederick. সিলিয়া রোসালিন্ডকে সঙ্গ দিতে চাইল যখন রোসালিন্ডও ফ্রেডারিকের দ্বারা নির্বাসিত হল। অ্যাটায়ার, ক্লোথস, পোশাক, ল্যাড, বয়, বালক, তরুণ, ল্যাস, গার্ল, বালিকা, তরুণ, ডিসগাইজ, to conceal the identity by wearing clothes and hair different from the usual. ছদ্মবেশ দ্বারা প্রকৃত পরিচয় গোপন করা। Accordance, to be in harmony with, সঙ্গতি। Attitude, posture, ভঙ্গি। Luxury, indulgence in rich, comfortable living, বিলাসিতা। Rustic, related to the countryside or village, গ্রাম্য। Stout-hearted, stubborn, resolute, দৃঢ় হৃদয়, নির্ভীক চিত্ত। Accommodation, lodging, আশ্রয়। Hitherto, until now, এ যাবৎ। Countryman, a villager, গ্রাম্য লোক। Exchange, to give or take in return, বিনিময়। Fatigue, weariness, toil, শারীরিক শ্রান্তি। Entertain, receive with hospitality, অতিথি সৎকার করা, চিত্ত বিনোদন করা, আনন্দ দেওয়া। Fancied, imagined, ধরে নেওয়া, মনে হওয়া। Critical comment, Rosalind and Celia disguise themselves as a shepherd and shepherdess. They name themselves Ganymede and Elena and go to the forest of Arden. They buy a shepherd's house and a ship and live comfortably. Rosalind এবং সিলিয়া মেষপালক ও মেষপালিকার ছদ্মবেশ নিল। তারা নিজেদের নাম রাখল গ্যানিমেড এবং এলিয়ানা এবং আর্ডেনের বনে গেল। তারা একটি মেষপালকের বাড়ি ও মেষগুলি কিনল আর দিব্যি বসবাস করতে লাগল। When Oliver heard of the victory news, ... how truly Orlando loved her. Custody, care, protection, তত্ত্বাবধান, নিরাপদে রক্ষণ। Nevertheless, despite something, তৎসত্ত্বেও। Disposition, natural inclination, temperament, স্বাভাবিক প্রবণতা, স্বভাব। Vowed, promised, প্রতিজ্ঞা করেছিল। Impending, imminent, আসন্ন। Resembled, had similarity with, সদৃশ বা সমরূপ সম্পন্ন। Exclamation, a forceful utterance, আকস্মিক বিস্ময়পূর্ণ বা আবেগপূর্ণ উক্তি। Virtuous, worthy, গুণ সম্পন্ন। Valiant, brave, courageous, শৌর্যপূর্ণ। Comprehend, to understand, অনুধাবন করা। In vain, futile, ব্যর্থ। Crown, a British coin equivalent to 5 shillings, ব্রিটিশ মুদ্রা 5 শিলিংয়ের সমান। Weary, tired, ক্লান্ত। A while, for some time, কিছুক্ষণের জন্য। Grab, to seize suddenly. Snatch, বিধি নিয়ম না মেনে আত্মসাৎ বা দখল করা বা ছিনিয়ে নেওয়া। Morsel, a small quantity of food, যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য। Despise, to look down upon, ঘৃণা করা। Courtesy, politeness, সৌজন্য, বিনয়। Put up, display, প্রদর্শন করা। Bark, the outer covering of a tree, গাছের ছাল। Tease, to vex with, jests, jests, পরিহাস করা। Attire, dress, পোশাক।
feign, F-E-I-G-N, to pretend, ভান করা, pranks, mischievous, tricks, দুষ্টুমিপূর্ণ কৌশল, whims, sudden fancy or caprice, আকস্মিক খেয়াল, would, W-W-E-D, try to win affection or love, ভালোবাসা লাভের চেষ্টা করেছিল, amused, entertained, pleased, সন্তুষ্ট বা আমোদিত হয়েছিল, critical comment, Oliver, Orlando's elder brother, hates him for being gentle and valiant. He plans to kill Orlando. Hearing of this from Adam, an old faithful servant of their father, Orlando escapes to the forest of Arden. Adam accompanies him. There they join the Duke and his companions. The story moves forward with Orlando's wooing of Ganymede in a game of pretense. Orlandoর বড় ভাই অলিভার আর তার ভাই সুশীল ও সাহসী হওয়ায় তাকে ঘৃণা করে। আবার পড়ছি, অরল্যান্ডোর বড় ভাই অলিভার তার ভাই সুশীল ও সাহসী হওয়ায় তাকে ঘৃণা করে। সে অরল্যান্ডোকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। তার বাবার পুরনো বিশ্বস্ত ভৃত্য অ্যাডামের কাছ থেকে এটা শুনে অরল্যান্ডো আর্ডেনের বনে পালিয়ে গেল। অ্যাডাম তাকে সঙ্গ দেয়। সেখানে তারা ডিউক ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দেয়। ছলনার খেলায় অরল্যান্ডোর গ্যানিমিডের মন জয়ের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী এগোতে থাকে। The days passed pleasantly ... give the same to Orlando as well as his home. Disclose, to reveal, প্রকাশ করা. Lineage, direct descent of a family, বংশকুল. Twisted, winding spirally, মোচড়ানো বা প্যাঁচানো. Glide, slide easily or move smoothly, সহজে ভেসে চলা. Affection, love, attachment, প্রেম, অনুরাগ. Page 149. Abuse, to treat unfairly, অবমাননা করা. Remorse, bitter repentance, তীব্র অনুতাপ বা অনুশোচনা. Repent, to express regret, কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করা. Oliver repented for what he had done. Oliver তিনি যা করেছিলেন তার জন্য অনুশোচনা করেছিলেন. Confess, to acknowledge, স্বীকার করা. Reconciliation, reunion, compromise, পুনর্মিলন, সমঝোতা. Overwhelming, extreme, অত্যধিক. Convince, to make someone believe firmly, বিশ্বাস করানো. Counterfeit, to imitate, to forge, to pretend, নকল করা বা জাল করা. Swoon, S-W-O-O-N, a fainting, feet, মূর্ছা. Estate, landed property, স্থাবর সম্পত্তি. Critical comment, Rosalind, distinguished as Ganymede, meets her father. Oliver is rescued by Orlando from the attacks of a snake and a lioness. A repentant Oliver begs Orlando's forgiveness and they reconcile. Aliena and Oliver fall in love, but hearing about Orlando's mishap during the rescue, Ganymede faints. On his return, Oliver recounts everything to Orlando. গ্যানিমিডের ছদ্মবেশে রোজালিন তার বাবার সঙ্গে দেখা করে। ওরল্যান্ডো অলিভারকে সাপ ও সিংহের আক্রমণ থেকে বাঁচায়। অনুশোচনাগ্রস্ত অলিভার ওরল্যান্ডোর কাছে ক্ষমা চায় এবং তারা আবার মিলিত হয়। অ্যালিয়ানা এবং অলিভার
প্রেমে পড়ে কিছু উদ্ধার করতে গিয়ে অরল্যান্ডোর দুর্ঘটনার কথা শুনে গ্যানিমিড অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আবার পড়ছি, এলিয়ানা এবং অলিভার প্রেমে পড়ে, কিন্তু উদ্ধার করতে গিয়ে অরল্যান্ডোর দুর্ঘটনার কথা শুনে গ্যানিমিড অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ফিরে এসে অলিভার অরল্যান্ডোর সব কিছু বলে। Orlando suggested that Oliver and Eliana ... to the palace of their lawful duke, consult, to ask for advice, montrona ba upodesh chawa, desire, to long for, akankha kamona kora, fond, dear, antorik, miracle, a supernatural event, oloki ghotona, strive, to try very hard, apran cheshta kora, episode, a subsidiary story, incident or event, upakhan porbo, adventure, an unusual or exciting experience, obhijan, venison, meat from a deer, horiner mangsho, execute, to perform or carry out, সম্পাদন করা, providence, foresight, timely protection, দূরদর্শিতা, যথাসময়ের সতর্কতা, hermit, a holy man, সাধু, penitence, repentance for sin, কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ. Frederick became remorseful for what he had done to his elder brother and others. ফ্রেডেরিক তিনি যা করেছিলেন তার বড় ভাই এবং অন্যদের প্রতি তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন। ডোমেন, টেরিটরি, রাজ্য, রেস্টোর, টু গিভ ব্যাক, ফিরিয়ে দেওয়া, রেভিনিউস, অ্যানুয়াল, ইনকাম অফ আ স্টেট, রাজস্ব, এনলাইভেন, টু মেক সামথিং মোর ইন্টারেস্টিং অর জলি, কোনো জিনিসকে চিত্তাকর্ষক করে তোলা, worthy, having qualities that deserve respect, guni, critical comment, the threads of the plot are brought together, there is a double wedding, the usurper duke, enraged at Celia's flight, comes to Arden in pursuit, but he meets a hermit and undergoes a change of heart. He resolves to restore the dukedom to the lawful duke. The duke receives this news during the marriage of his daughter and niece. Things end on a happy note. কাহিনী সূত্রগুলি একত্রিত করা হয়েছে। জোড়া বিয়ে হলো, সিলিয়ার পালানোয় ক্রুদ্ধ জবরদখলকারী ডিউক খুঁজতে খুঁজতে আর্ডেনে আসে, কিন্তু তার সঙ্গে এক সাধুর দেখা হয় এবং হৃদয়ে পরিবর্তন আসে। সে প্রতিজ্ঞা করে বৈধ ডিউককে রাজত্ব ফিরিয়ে দেবে। মেয়ে ও ভাইজির বিয়ের সময় ডিউক এই খবরটা পান। আনন্দের মধ্যে সব কিছুর সমাপ্তি হয়। বঙ্গানুবাদ। The story begins at a time ... to fight an inexperienced young man. এই গল্প এমন এক সময় শুরু হচ্ছে যখন ফ্রান্স কতগুলি রাজ্যে বা জমিদারিতে বিভক্ত ছিল। এরকমই এক রাজ্যে এক দখলদার সেখানকার বৈধ ডিউককে সিংহাসনচ্যুত করে নির্বাসনে পাঠান। এই বৈধ ডিউক ছিলেন দখলদারেরই বড় ভাই। ছোট ভাই এর দ্বারা নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ওই ডিউক তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে আর্ডেনের বনে আশ্রয় নেন। খুব শীঘ্রই এই সমস্ত লোকজন বনের সহজ সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। রাজসভার জীবনের থেকে এখানকার জীবনকে তাঁদের বেশি আরামদায়ক মনে হলো। তাঁরা যেন ইংল্যান্ডের রবিনহুডের জীবন কাটাতে লাগলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত যুবক এই বনে এসে তাদের অবসর যাপন করত, স্বর্ণযুগে ঠিক যেমনটি তারা করত। গ্রীষ্মে তারা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিত আর বনের হরিণের প্রাণচঞ্চল খেলা দেখত।
এই সমস্ত হরিণদের নিজেদের খাদ্যের জন্য মেরে ফেলতে হতো, এই জন্য তারা দুঃখ পেত। শীতকালে যখন হিমেল হাওয়া বইত, ডিউক ঠান্ডায় কষ্ট পেতেন। তবুও তিনি বলতেন, এই যে হিমেল হাওয়া আমার শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, এরাই হলো প্রকৃত পরামর্শদাতা। তারা স্থাবকতা করে না, বরং তারা সঠিকভাবে আমার অবস্থাকে তুলে ধরে। শীতের তীক্ষ্ণ কামড় বসালেও এদের দাঁতে নির্দয়তা বা অকৃতজ্ঞতার কোনো প্রকাশ নেই। তিনি মন্তব্য করেন যে মানুষ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু এই দুরবস্থারও কিছু উপযোগিতা আছে। ঠিক যেমন বিষাক্ত ব্যাঙের মাথা থেকেও প্রয়োজনীয় ওষুধ সংগ্রহ করা যায়, তেমনি ডিউক প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা নেন। তিনি লক্ষ্য করেন গাছেদেরও কণ্ঠস্বর আছে, চলমান নদীতেও আছে জ্ঞানের উৎস, পাথরের বুকে উপদেশ আছে এবং সব কিছুর মধ্যেই আছে শুভ শক্তি। নির্বাসিত ডিউকের রোজলিন নামে একটিমাত্র মেয়ে ছিল। তার বাবার মতো তাকেও রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, পেজ 150। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে বর্তমান ডিউকের মেয়ে সিলিয়ার সাথী হিসেবে রাজপ্রাসাদে থেকে গিয়েছিল। ডিউক ও তার ভাইয়ের বিবাদ এই দুই বোনের বন্ধুত্বকে নষ্ট করেনি। যখন রোজলিন তার বাবার কথা চিন্তা করে কষ্ট পেত, সিলিয়া তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত। একদিন সিলিয়া রোজলিন্ডের সঙ্গে প্রতিদিনের মতোই স্বাভাবিকভাবে কিছু কথাবার্তা বলছিল। তখনই এক দূত বার্তা নিয়ে এলো যে একটি মল্লযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছে করলে তারাও এই মল্লযুদ্ধ দেখতে যেতে পারে। এটা রোজলিনকে আনন্দ দেবে ভেবে সিলিয়া মল্লযুদ্ধ দেখতে যেতে চাইল। সেকালে মল্লযুদ্ধ রাজপুত্রদের প্রিয় খেলা ছিল, সেজন্য সম্ভ্রান্ত নারীরা ও রাজকন্যারা এই মল্লযুদ্ধ উপভোগ করতেন। কিন্তু এখানে তারা এক মারাত্মক করুণ পরিণতির আশঙ্কা করল, কেননা এই যুদ্ধে একজন পাকা মল্লযোদ্ধার মুখোমুখি হচ্ছে এক অনভিজ্ঞ যুবক। When the Duke saw that both ... the decision that I have taken is irrevocable. যখন ডিউক দেখলেন যে দক্ষ যোদ্ধার সঙ্গে অনভিজ্ঞ যুবকের মল্লযুদ্ধ দেখতে রোজলিন্ড ও সিলিয়া এসে হাজির হয়েছে, তিনি তাদেরকে বললেন ওই যুবককে এই অসম লড়াই থেকে বিরত করতে। প্রথমে সিলিয়া চেষ্টা করল ওই যুবককে এই অসম লড়াই থেকে দূরে রাখার। তারপর রোজলিন তার মিষ্টি কথায় এই লড়াই থেকে যুবকটির মন ঘোরানোর চেষ্টা চালালো। কিন্তু এই দুজনের আবেদন শুনে যুবকটি এই দুই সুন্দরীর সামনে নিজের বীরত্ব প্রমাণ করতে আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। সে তাদের প্রস্তাবে সায় দিল না, কিন্তু সে এত চমৎকারভাবে কথা বলল যে এই দুই যুবতী তার ব্যাপারে আরও আগ্রহী হয়ে উঠল। সে বলল, আমি এরকম অসাধারণ সুন্দরী নারীদের আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় দুঃখিত। সে বলল যে সে চায় ওই নারীরা তার জন্য শুভ কামনা করুক। সে হেরে গেলেও লজ্জা পাবে না, এমনকি মারা গেলেও এই পৃথিবীতে তার জন্য চোখের জল ফেলার কেউ নেই। সে আরও বলল যে সে এই পৃথিবীর কিছুটা স্থান দখল করে আছে, তার মৃত্যুতে আরও ভালো কিছু দিয়ে সেই স্থান পূরণ হতে পারে। এবার মল্লযুদ্ধ শুরু হলো। সিলিয়া কামনা করছে যেন ওই যুবক লড়াইয়ে কোনো রকম আঘাত না পায়, কিন্তু রোজলিন তার জন্য আরও উদ্গ্রীব। তার ওই যুবকের প্রতি দারুণ টান। সে ওর নির্বান্ধব নিঃসঙ্গতার জন্য দারুণভাবে সহানুভূতিশীল। মনে হয় সে যেন ওই যুবকের প্রেমে পড়েছে। ওই যুবক এই দুই সম্ভ্রান্ত নারীর কাছ থেকে এমন প্রেরণা পেল যা তাকে বিস্ময়কর কিছু করে দেখানোর শক্তি জোগাল।
সে এমনভাবে বিপক্ষ যোদ্ধাকে হারিয়ে দিল যে সে কিছুক্ষণের জন্য কথাও বলতে পারল না। এই যুবকের দক্ষতা ও সাহস দেখে ডিউক ফ্রেডেরিক এতটাই খুশি হলেন যে তিনি ওই যুবক সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলেন। ওই যুবক নিজেকে স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজের ছোট ছেলে অর্ল্যান্ডোর বলে পরিচয় দিল। স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজ মারা গেছেন। যখন তিনি বেঁচে ছিলেন তখন তিনি নির্বাসিত ডিউকের বন্ধু ছিলেন। যখন ডিউক শুনলেন যে অর্ল্যান্ডো রোল্যান্ড ডি বয়েজের পুত্র, তিনি অখুশি হলেন। তিনি ভাবলেন অর্ল্যান্ডো অন্য যে কোনো কারো পুত্র হলে ভালো হতো। ওদিকে রোজলিন কিন্তু খুবই আনন্দ পেল যখন সে শুনল যে অর্ল্যান্ডো হচ্ছে তার বাবার প্রিয় বন্ধুর ছেলে। সিলিয়ার কাছে সে স্বীকার করল, আমার বাবা স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজকে ভালোবাসতেন। আমি যদি জানতাম যে অর্ল্যান্ডো তার ছেলে, তাহলে তার সাহসিকতার পরিচয় দেওয়ার আগেই চোখের জলে তাকে আমার আবেদন জানাতাম। ওই দুই মহিলা তার কাছে গেল। তারা লক্ষ্য করল ডিউকের অখুশি মনোভাবে যুবকটিও দুঃখ পেয়েছে, তাই তারা সহানুভূতি সুরে কথা বলল এবং রোজলিন তাকে নিজের হারটি উপহার দিল আর বলল ভাগ্যের বিড়ম্বনা না থাকলে সে তাকে আরও দামি উপহার দিতে পারত। যখনই এই দুই বোন একান্তে কাটায় তখনই তারা ওই যুবক মল্লযোদ্ধার গল্প করে। সিলিয়ার মনে হয় যে রোজলিন নিশ্চয়ই অর্ল্যান্ডোর প্রেমে পড়েছে। সে বলে, এও কি সম্ভব যে তুই এরকম হঠাৎ প্রেমে পড়লি? উত্তরে রোজলিন বলে, ডিউক অর্থাৎ আমার বাবা ওর বাবাকে যে খুব আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন। সিলিয়া তখন মন্তব্য করল যে তার বাবা অর্ল্যান্ডোর প্রতি বিরূপ হলেও সে কিন্তু বিরূপ নয়। এদিকে ডিউক ফ্রেডেরিক তো স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজের ছেলেকে দেখেই বেজায় চটেছেন। তার উপস্থিতি ফ্রেডেরিককে নির্বাসিত ডিউকের অনেক বন্ধুর কথাই স্মরণ করিয়ে দিল। পরে তিনি রোজালিন্ডের ওপরও রুষ্ট হলেন, কেননা লোকে তার গুণের প্রশংসা করে এবং তার বাবার জন্য তার প্রতি সহানুভূতি জানায়। হঠাৎই ফ্রেডেরিক এতটাই রেগে গেলেন যে তিনি এই দুটি নারীর ঘরে এলেন। তখনও তারা অর্ল্যান্ডোকে নিয়ে আলোচনায় মশগুল, তাই তিনি রোজালিন্ডকে বনে বাবার কাছে চলে যাবার আদেশ দিলেন। সিলিয়া তার বোনের হয়ে অনেক অনুরোধ করল, কিন্তু ডিউক তার অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। তিনি বললেন, ও তোমার চেয়ে ঢের বেশি চালাক। তার শান্ত ভাব, মুখ বুজে দুঃখ কষ্ট সহ্য করা এবং ধৈর্য এসব লোকের চোখে পড়ে, সেই জন্যই লোকে ওকে খুব সহানুভূতি দেখায়। তুমি বোকা, তাই ওর হয়ে কথা বলছো। দেখবে ও চলে গেলেই তোমার রূপ গুণ লোকের চোখে ধরা পড়বে। সুতরাং আর ওর হয়ে কথা বলো না। আমার সিদ্ধান্তের কোনো নড়চড় হবে না। When Celia could not change ... being friendliness, he wished not to leave. সিলিয়া রোজালিনকে রাজপ্রাসাদে রাখতে চাইলেও সে বাবার মতকে পরিবর্তন করতে পারল না, তাই সে ঠিক করল যে সে রোজালিন্ডের সঙ্গে আর্ডেনের বনে যাবে তার বাবাকে খুঁজে বের করার জন্য। দুজন মেয়ের পক্ষে দামি পোশাক পরে একা একা বেরিয়ে পড়া মোটেই নিরাপদ নয়, তাই তারা ঠিক করল বেরিয়ে পড়ার আগে তারা পোশাক পাল্টে ফেলবে। রোজালিন্ড ভাবল একজন তো পুরুষের পোশাক পরতে পারে, যেহেতু সে নিজে সিলিয়ার থেকে বেশি লম্বা, তাই ঠিক করল যে সে গ্রাম্য বালকের পোশাক পরবে আর সিলিয়া পরবে গ্রাম্য বালিকার পোশাক, আর তারা নিজেদেরকে ভাই ও বোন বলে পরিচয় দেবে। রোজালিন্ডের নাম হলো গ্যানিমিড আর সিলিয়ার নাম হলো এলিয়ানা। এভাবেই ছদ্মবেশে টাকা কড়ি আর গয়না নিয়ে তারা আর্ডেনের বনের দিকে যাত্রা শুরু করল। এই বনভূমি ডিউকের রাজ্য থেকে অনেক দূরে। রোজালিন্ড এখন গ্যানিমেড। পোশাকের সঙ্গে মানানসই যে দাদা সুলভ আচরণ
সেটাই সে সিলিয়ার সঙ্গে করে চলেছে। সিলিয়া রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ছেড়ে তাদের প্রকৃত ভালোবাসার টানে বেরিয়ে পড়েছে। তারা এগিয়ে চলেছে বেশ খোশ মেজাজে। রোজালিন যেন আসল গ্যানিমেড। সে তখন নম্র গ্রাম্য মেয়ে, আলিয়ানা দৃঢ়চিত্ত গেঁয়ো দাদা। তারা যখন আর্ডেনের বনে পৌঁছালো, তারা না পেল সরাইখানা, না খাবার, না থাকবার জায়গা। এ পর্যন্ত তারা এসব পেয়ে এসেছে। গ্যানিমিড এতক্ষণ পর্যন্ত তার বোনকে উৎসাহ জুগিয়েছে, কিন্তু এখন সেও ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। যখন এলিয়ানা জানল যে সে আর হাঁটতে পারছে না, রোজালিন্ড আশ্রয় ও খাবারের সন্ধান করতে লাগলো। তারা নিশ্চিত যে তারা পথ হারিয়েছে। ঠিক তখনই তাদের সঙ্গে এক গাঁয়ের লোকের দেখা হয়। পেজ 151। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো কোথায় গেলে টাকা বা গয়নার বিনিময়ে খাবার ও আশ্রয় মিলবে। উত্তরে সে জানালো যে সে একজন মেষপালকের চাকর, তার মনিব বাড়ি বিক্রি করবে, তবে তাদেরকে আপ্যায়ন করার মতো তেমন ভালো ব্যবস্থা ওদের নেই। তবু যদি তারা যেতে চায়, যেতে পারে। ওই লোকটির সঙ্গে তারা গেল, ভেড়াসহ বাড়িটা কিনে নিল এবং ওই লোকটিকেও তাদের প্রয়োজনে রেখে দিল। তারা ঠিক করলো যতক্ষণ না বনের কোন অংশে নির্বাসিত ডিউক ও তার অনুগামীরা আছেন তা জানা সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ তারা এখানেই থাকবে। দুই বোন কুঁড়ে ঘরের নতুন আস্তানায় বেশ আরামে বাস করতে লাগলো। নিজেদেরকে তারা মেষপালক ও মেষপালিকা বলে কল্পনা করল। তবুও কখনো কখনো গ্যানিমিড অরল্যান্ডোর কথা ভাবত। তার মনে হতো যে অরল্যান্ডো তার থেকে অনেক অনেক দূরে, কিন্তু শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হলো যে ঘটনাচক্রে অরল্যান্ডো এখন আর্ডেনের বনে। অরল্যান্ডো হলো স্যার রোনাল্ড ডি বোয়েসের ছোট ছেলে। যখন তিনি মারা যান, তিনি অরল্যান্ডোকে তার বড় ছেলের দায়িত্বে রেখে যান। তাকে বলে যান সে যেন অরল্যান্ডোকে ঠিকমতো লালন পালন করে। কিন্তু বড় ভাই অলিভার তার বাবার সেই নির্দেশ পালন করেনি। অরল্যান্ডোকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য বিদ্যালয়েও পাঠায়নি। দাদার সাহায্য ও স্নেহ ছাড়াই অরল্যান্ডো একজন দারুণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠে। এজন্য অলিভার তাকে ভীষণ অপছন্দ করে। মল্লযুদ্ধের আয়োজন আসলে অলিভারই করেছিল, যাতে তার ভাইকে শেষ করে দেওয়া যায়। কিন্তু এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে মল্লযুদ্ধে অরল্যান্ডো জয়ী হয়। দাদার আচরণে অলিভার দুঃখ পেয়েছিল, এই জন্যই নির্বান্ধব হওয়ায় সে আর বেঁচে থাকতে চাইছিল না। When Oliver heard of the victory news, ... how truly Orlando loved her. যখন অলিভার তার ভাই অরল্যান্ডোর জয়ের সংবাদ শুনল, তার ভিতরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। সে প্রতিজ্ঞা করল যে তার ভাই যখন নিজের ঘরে ঘুমোবে, তখন তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে। এই ষড়যন্ত্রের কথা স্যার রোল্যান্ডের এক পুরনো চাকর শুনে ফেলে। সে তক্ষুনি অরল্যান্ডোকে আসন্ন বিপদের কথা জানানোর জন্য বেরিয়ে পড়ে। অরল্যান্ডো অনেকটা তার বাবার মতো দেখতে হওয়ায় এই চাকরটি তাকে খুবই স্নেহ করত। তাই সে যেই না অরল্যান্ডোকে দেখতে পেল, অমনি ভীষণ আবেগে বলে উঠল, ও খোকাবাবু, ও আমার আদরের খোকাবাবু, ও আমার স্যার রোনাল্ডের স্মৃতি, তুমি কেন এত গুণী? কেনই বা এত ভদ্র, শক্তিশালী এবং সাহসী? কেন বা তুমি ওই নামকরা মল্লযোদ্ধাকে হারালে? তোমার প্রশংসা যে তোমারও আগে দারুণ গতিতে বাড়িতে এসে পৌঁছেছে। অরল্যান্ডো ব্যাপারটা বুঝে উঠতেই পারল না। চাকরটি তাকে অলিভারে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্রের কথা জানালো। চাকরটির নাম অ্যাডাম। সে অরল্যান্ডোকে ওখান থেকে পালিয়ে যেতে বলল। সে জানতো অরল্যান্ডোর কোনো টাকা পয়সা নেই, তাই সে তার সমস্ত সঞ্চয় অরল্যান্ডোকে দিয়ে দিল। জানালো যে পরিমাণ সোনা সে দিল তার মূল্য 500 ক্রাউনের মতো।
সে অরল্যান্ডোকে অনুরোধ করলো যাতে অরল্যান্ডো তাকে চাকর হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেয়। সে প্রতিজ্ঞা করল যে দেখতে বয়স্ক মনে হলেও সে অরল্যান্ডোকে ভালো মতো দেখাশোনা করবে এবং তার জন্য কাজ করবে। অ্যাডামের এই বিশ্বস্ততায় অরল্যান্ডো এত খুশি ও কৃতজ্ঞ হলো যে সে অ্যাডামকে সহৃদয় বৃদ্ধ বলে সম্বোধন করল। তক্ষুনি তারা রওনা দিল। তারা কাজ জুটিয়ে নেবে। মনিব ও চাকর দুজনে অনেক পথ অতিক্রম করে আর্ডেনের বনে এলো। তারাও ভীষণ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত, ঠিক যেমনটি হয়েছিল রোজলিন্ড ও সিলিয়ার। তারা আশ্রয় ও খাবারের সন্ধান করল, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হলো। শেষ পর্যন্ত অ্যাডাম যখন আর চলতে পারছিল না, অরল্যান্ডো তাকে কোলে করে নিয়ে গিয়ে গাছের ছায়ায় বসিয়ে দিল। তাকে উৎসাহ দিতে অরল্যান্ডো বলল, হে সহৃদয় বৃদ্ধ, এখানে তোমার ক্লান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে একটু বিশ্রাম দাও, আর মরার কথা বলবে না। অরল্যান্ডো তখন খাবারের সন্ধানে গেল এবং আকস্মিকভাবে ডিউক ও তার সঙ্গীদের আস্তানায় এসে হাজির হলো। অরল্যান্ডো যখন সেখানে হাজির হলো তখন ওদের খাওয়ার সময়। ডিউকও খেতে বসেছেন। আবার খাবার দেখেই অরল্যান্ডো তরবারি বের করে ডিউক ও তার লোকজনদের কাছ থেকে খাবার ছিনিয়ে নিতে চাইল। সে তাদেরকে একদানা খাবারেও হাত দিতে বারণ করল। ডিউক কিন্তু খুবই দয়ালু, তাই তিনি অরল্যান্ডোকে এরকম অভদ্র আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জানতে চাইলেন এর কারণ খিদে না ভদ্র আচরণের প্রতি ঘৃণা। অরল্যান্ডো জানালো যে খিদের জ্বালায় সে এতটা জ্বলছিল যে সে ভাবল এই গহন বনে খাবার পেতে গেলে এরকম আচরণই করতে হবে। ডিউক তার সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বললেন এবং তাকে খেতে বসতে বললেন। অরল্যান্ডো তখন অ্যাডামের কথা বলল। সে জানালো নিজে ক্ষুধার্ত হলেও অ্যাডাম না খাওয়া অবধি সে খাবার স্পর্শ করবে না। ডিউক তখন তাকে বললেন তার বন্ধুকে নিয়ে আসতে। তিনি আরও বললেন যে তাঁরা ওদের জন্য অপেক্ষা করবেন। অরল্যান্ডো তাড়াতাড়ি করে গিয়ে অ্যাডামকে নিয়ে এলো এবং তারপর তারা দুজনে ডিউকের সঙ্গে বসে তৃপ্তি করে খাওয়া সারল। খাবার খেয়ে অ্যাডাম শক্তি ফিরে পেল। খাওয়ার পর ডিউক অরল্যান্ডোর পরিচয় জানতে চাইলেন। যখন জানলেন যে অরল্যান্ডো তার বন্ধুর ছেলে, তিনি অরল্যান্ডো ও অ্যাডামকে নিজের দায়িত্বে রাখলেন। কদিন বাদে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় গ্যানিমিড ও অ্যালিয়ানা নজর গেল গাছের গুঁড়ির দিকে। তারা দেখে অবাক হলো যে গাছের ছালে রোজলিন্ডের নাম খোদাই করা, আর দেখল রোজলিন্ডকে উদ্দেশ্য করে লেখা প্রেমের কবিতা। যখন তারা ভাবছে এই বনে রোজলিন্ডের নাম খোদাই করা কিভাবে সম্ভব, ঠিক তখনই তাদের সাথে দেখা হয় অরল্যান্ডোর। রোজলিন্ডের দেওয়া হারটি গলায় থাকায় তাকে দেখেই ওরা চিনতে পারল, কিন্তু ছদ্মবেশের জন্য অরল্যান্ডো তাদের চিনতে পারল না। কিছুটা মিল খুঁজে পেলেও রোজলিন্ডের মধ্যেকার যৌবনের সৌন্দর্যটা সে খুঁজে পেল না এই যুবকের মধ্যে। অন্যদিকে রোজলিন্ড তাকে নিয়ে বেশ মজা করল। সে বলল যে সে সেই যুবককে খুঁজে বেড়াচ্ছে যে গাছের ছালে তার প্রেমিকার নাম খোদাই করে এবং প্রেমের কবিতা লিখে গাছের ছালকে নষ্ট করেছে। সে আরও বলল যে ওই প্রেমিককে খুঁজে পেলে তাকে কিছু উপদেশও দেবে। অরল্যান্ডো তাদেরকে জানালো যে সেই এসব কাণ্ড ঘটিয়েছে। এবার সে রোজলিন্ডকে তার উপদেশ দিতে বলল। রোজলিন্ড অরল্যান্ডোকে তার বাড়িতে এসে তার সঙ্গে একটি খেলা খেলতে বলল। এই খেলায় রোজলিন্ড পুরুষের ছদ্মবেশে তার সঙ্গে সমস্ত রকম নারী সুলভ হুল্লোড়ে ও খামখেয়ালিপনায় তার প্রেমিকার অভিনয় করবে, আর অরল্যান্ডো তার প্রকৃত প্রেমিক হিসেবে তাকে প্রেম নিবেদন করবে। সে যখন তার প্রেমিকার খামখেয়ালিপনার অভিজ্ঞতা লাভ করবে, অরল্যান্ডো প্রেমিকার প্রতি ভালোবাসার জন্য লজ্জা পাবে। এভাবে তার প্রেম রোগ সেরে যাবে।
তাই কথা মতো অরল্যান্ডো প্রতিদিন এই কুটিরে আসতো আর গ্যানিমিডকে রোজালিন ধরে নিয়ে তার মন জয় করার চেষ্টা চালাতো। কিন্তু গ্যানিমিড অরল্যান্ডোর মন থেকে রোজালিন্ডের প্রতি ভালোবাসা একটুও কমাতে পেরেছে বলে মনে হতো না। পেজ 152। বরং অরল্যান্ডো যে তাকে কি গভীরভাবে ভালোবাসে তা বুঝতে পেরে রোজালিন দারুণভাবে তৃপ্ত ও আনন্দিত হতো। The days passed pleasantly ... give the same to Orlando as well as his home. এভাবেই আনন্দ ফুর্তিতে দিন কাটছিল। এলিয়ানাও গ্যানিমিডকে খুশি দেখে তাকে মনে করিয়ে দিল না যে সে আসলে ওই বনে এসেছে বাবাকে খুঁজে বের করতে। যদিও ইতিমধ্যে তারা অরল্যান্ডোর কাছ থেকে রোজালিন্ডের বাবার অর্থাৎ নির্বাসিত ডিউকের বাসস্থানের ঠিকানা জেনে গেছে। একদিন তো গ্যানিমিড তার নিজের পরিচয় গোপন রেখে বাবার সঙ্গে দেখাও করেছে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সে জানিয়েছে যে সেও ডিউকের মতোই ভালো বংশের সন্তান। ডিউক কিন্তু নিজের মেয়ে বলে কিংবা রাজপরিবারে তার জন্ম বলে কোনো রকম সন্দেহ করেননি। একদিন সকালে অরল্যান্ডো রওনা দিয়েছিল গ্যানিমিডের কাছে যাবে বলে। পথে দেখল যে একজন মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে আর তার গলায় একটা সাপ পেঁচিয়ে আছে। সে এগোতেই সাপটা পালিয়ে গেল। আরও কাছে গিয়ে দেখল ঝোপের মধ্যে একটা সিংহী তার শিকারের জন্য অপেক্ষা করে আছে, কেননা তারা তো মৃত বা ঘুমন্তকে আক্রমণ করে না। লোকটির মুখের দিকে তাকাতেই সে দেখল লোকটি হচ্ছে তারই দাদা অলিভার। এই অলিভারই তো তাকে বাড়ি ছাড়া করতে চেয়েছিল। তাই প্রথমে সে চলে যেতে চাইলেও দাদার প্রতি অন্তরের টানের জন্য তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে পালাতে পারল না। সিংহীর সঙ্গে যুদ্ধ করে দাদাকে সে রক্ষা করল। এভাবে সে বিষাক্ত সাপ ও ভয়ঙ্কর সিংহীর কবল থেকে দাদার জীবন বাঁচালো। কিন্তু দাদাকে রক্ষা করার আগেই সিংহীর তীক্ষ্ণ থাবায় তার হাত কেটে ছিঁড়ে গেল। অরল্যান্ডো যখন লড়াইয়ে ব্যস্ত তখনই তার দাদার ঘুম ভাঙল। সে দেখল যে ভাইকে সে ঘৃণা ও ভীষণ অপমান করেছে সেই ভাই তাকে সিংহীর হাত থেকে বাঁচাতে লড়াই করছে। তার খুব অনুশোচনা হলো। অরল্যান্ডো সিংহীটিকে মেরে ফেলার পর অলিভার তার ভাইয়ের কাছে মার্জনা চাইল। অরল্যান্ডো দাদার অনুশোচনা দেখে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করল এবং জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তার আঘাতটা তাকে দুর্বল করে দেওয়ায় অরল্যান্ডো অলিভারকে গ্যানিমিডের কাছে যেতে বলল। তাকে এই বার্তা পৌঁছে দিতে বলল যে সে আজ আর ওখানে যাবে না। অলিভার পৌঁছে গেল গ্যানিমিডের কুটিরে। সেখানে সে সমস্ত কথা বলল, এমনকি সে নিজের অপকর্মের কথাও স্বীকার করল এবং তাদের মিলনের কথাও বলল। অলিভারের সত্যিকারের দুঃখের প্রকাশ এতটাই আন্তরিক ও আবেগপূর্ণ ছিল যে এলিয়ানা তার প্রেমে পড়ে গেল। অন্যদিকে অলিভারও লক্ষ্য করল যে তার খারাপ কাজের জন্য অনুশোচনায় সে যখন ভারাক্রান্ত তখন এলিয়ানা তাকে সহানুভূতি জানায়। তাই অলিভারও তার প্রেমে পড়ে যায়। এদিকে অলিভার ও এলিয়ানা যখন প্রেমে মত্ত তখন গ্যানিমিড অরল্যান্ডোর আঘাত পাওয়ার সংবাদ পেয়ে মূর্ছা গেল। যখন সে সেরে উঠল সে অলিভারকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে তার জ্ঞান হারানোটা সত্যি নয়, এটা অভিনয়। রোজালিন নিজে অরল্যান্ডোর আহত হওয়ার সংবাদ পেলে ঠিক যেমনটি করতে পারত সেই রকম জ্ঞান হারিয়ে মূর্ছা যাবার অভিনয় করে দেখালো সে। কিন্তু অলিভারের কাছে এই কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না, কেননা সে নিজে প্রত্যক্ষ করেছে যে গ্যানিমিডকে কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। তাই সে বলল, আচ্ছা তুমি যদি ভান করেই থাকো তাহলে বেশ সাহসী হয়ে পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করো। এতে গ্যানিমিড জানালো তাকে তো সেই কাজই করতে হচ্ছে, তার পক্ষে পুরুষ হওয়ার থেকে বরং মেয়ে হওয়াটাই ভালো ছিল। অনেকক্ষণ পর অলিভার ফিরে এলো। ফিরে এসে সে তার ভাইকে গ্যানিমিডের অজ্ঞান হওয়ার কথা বলল এবং মেষপালিকা এলিয়ানার প্রতি তার ভালোবাসার কথাও জানালো।
অলিভার এমনভাবে কথাটা বলল যে সে যেন এলিয়ানাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই পাকা করে ফেলেছে। সে আরও জানালো বিয়ে করে সে এই বনেই একজন মেষপালক হয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে, আর তার জমি জায়গা এমনকি বাড়িটাও সে অর্ল্যান্ডোকে দিয়ে দেবে। Orlando suggested that Oliver and Eliana ... to the palace of their lawful duke. অর্ল্যান্ডো প্রস্তাব দিল যে অলিভার ও এলিয়ানার বিয়ে ব্যবস্থাটা পরের দিনই করতে হবে। সে এই বিয়েতে ডিউককে নেমন্তন্ন করবে বলেও জানালো। সে এবার তার দাদাকে এ ব্যাপারে এলিয়ানার সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দিল। অলিভার যখন এলিয়ানার কাছে গেল, গ্যানিমেড তখন অর্ল্যান্ডোর কাছে এলো তার শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে। অর্ল্যান্ডো আর গ্যানিমেড আলোচনা করতে লাগলো কিভাবে অলিভার ও এলিয়ানা প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে। অর্ল্যান্ডো জানালো যে তার দাদা বিয়ের ব্যাপারে এলিয়ানার সম্মতি আদায় করতে গেছে। এলিয়ানা ইচ্ছুক হলেই আগামী দিন তাদের বিয়ে হবে। অর্ল্যান্ডোরও ইচ্ছে হলো সুন্দরী রোজলিনকে ওই একই দিনে বিয়ে করার। এই শুনে গ্যানিমেড জানালো যে তার এই প্রস্তাবটা পছন্দ হয়েছে। যদি অর্ল্যান্ডো সত্যি সত্যিই রোজালিনকে ভালোবাসে তাহলে তার সে বাসনা পূর্ণ হবে। কাকার কাছ থেকে শেখা বিশেষ জাদু বলে পরের দিন সে রোজালিনকে হাজির করার চেষ্টা করবে। এবার গ্যানিমেড বলল, তোমার সেরা পোশাক তুমি পরবে এবং ডিউক ও তোমার বন্ধু বান্ধবদের তোমার বিয়েতে নিমন্ত্রণ করবে। তুমি যদি সত্যি রোজালিনকে বিয়ে করতে চাও তাহলে কাল সেখানে উপস্থিত হবে। প্রেমে মত্ত অর্ল্যান্ডোর কাছে এই কথাগুলো যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। পরের দিন এলিয়ানা সহ অলিভার ও অর্ল্যান্ডো দুজনেই এসে হাজির হলো ডিউকের কাছে। ডিউক যখন শুনলেন যে তার নিজের মেয়েকে এখানে নিয়ে আসা হবে, তিনি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অবাক হয়ে ডিউক অর্ল্যান্ডোর কাছে জানতে চাইলেন এই অসম্ভবটাকে সম্ভব করা যাবে কিনা। ঠিক যখন অর্ল্যান্ডো ডিউককে উত্তরটা দিতে যাচ্ছে তখনই গ্যানিমেড এসে উপস্থিত হলো। সে ডিউককে জিজ্ঞাসা করলো যে তিনি স্বেচ্ছায় তার মেয়েকে অর্ল্যান্ডোর হাতে তুলে দেবেন কি না। এতে ডিউক সম্মত হলেন। তখন সে অর্ল্যান্ডোকে জিজ্ঞেস করলো যে রোজালিনকে এখানে আনা হলে সে বিয়ে করবে কিনা। অর্ল্যান্ডো তার সম্মতি জানালো। তখন দুই বোন কুটিরের ভিতরে গেল এবং তাদের ছদ্মবেশ খুলে ফেলল। সকলেই অভাবনীয় কাণ্ড দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল। রোজালিন্ড আর সিলিয়া সশরীরে হাজির হলো সবার সামনে। রোজালিন্ড তো হাঁটুতে ভর দিয়ে তার বাবার সামনে নত হয়ে বসলো আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। এবার সে তার নির্বাসন থেকে শুরু করে বাবার খোঁজে এই বনে নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে শোনালো। নিজের মেয়েকে ফিরে পাবার আনন্দে আত্মহারা ডিউক কেঁদেই ফেললেন। তিনি সকলকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন। এই বনে দুটি যুগল বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়ল। রাজপরিবারের জৌলুস না থাকলেও এই বিয়ে ছিল সব থেকে আনন্দের, এত সুখের যে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তারা সবাই হরিণের মাংস খেতে খেতে ভাবছিল যে এখন আর কোনো কিছুই চাওয়ার নেই। ঠিক তখনই এক দূত এসে হাজির। সে ডিউককে জানালো যে তার রাজ্য এখন তাঁরই। পেজ 153। জানা যায় সিলিয়া পালিয়ে আসা এবং ভালো প্রজারা বনে নির্বাসিত ডিউকের সঙ্গী হওয়ায় জবরদখলকারী ডিউক ভীষণ রেগে যান। তিনি এর একটা বিহিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তাই তিনি দাদাকে হত্যা করার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। পেজ 153। কিন্তু ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাসে বনের ভিতর এক সাধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি এই অবৈধ ডিউকের মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটান। এভাবে পরিবর্তিত হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তার দাদাকে অর্থাৎ রাজ্যের প্রকৃত মালিককে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন আর বাকি জীবনটা কোনো মঠে কাটাবেন। প্রায়শ্চিত্তের প্রথম কাজ হলো দাদার কাছে দূত পাঠানো।
যাতে তিনি তার রাজ্য সেই সঙ্গে তার অনুগামী জমি জমা এবং রাজস্বও ফিরে পান। এই সংবাদ যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই সাদরে গ্রহণীয়। এই মুহূর্তে এই সংবাদ বিয়ের আনন্দ উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলল। ডিউকের উত্তরাধিকারী না হলেও সিলিয়া রোজালিনকে তার বাবার সুদিন ফিরে আসার জন্য অভিনন্দন জানালো এবং রোজালিন্ডের জন্য আনন্দে ভরা ভবিষ্যৎ কামনা করল। এমনই ছিল দুই বোনের ভালোবাসা। এখন ডিউক তার সঙ্গে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে বনে থেকে যাওয়া অনুগামীদের পুরস্কৃত করার সুযোগ পেলেন এবং তার যোগ্য অনুগামীরাও রাজপ্রাসাদে ফিরতে পেরে খুবই খুশি হলো। পড়া চলছে পরের ফাইলে।